जिस तरह कि ਤੁਹਾਨੂੰ इस गल का पूरी तरह ज्ञान है कि साडे यह चैनल ਤੁਹਾਨੂੰ इंग्लिश सिखाने का यत्न कर रहा है और असी आप जी की भाषा के ही आप जी को इंग्लिश सिखाने का यत्न कर रहे हैं और ये भी आस कर चुके हाँ कि तुसी हुण तक साडे द्वारा जिहड़े छोटे छोटे वीडियोज़ ने जिहड़े बनाए गए ने वो तुसी जरूर वेखिया होणगियां अते इंग्लिश सीखण दा अभ्यास किया होवेगा तो इंग्लिश जरूर सीखी होवेगी। जिस दे तहत असी आप जी को पहला टेंसां बारे जानकारी दी, उस तो बाद असी तुहानूं वॉइस बारे जानकारी दी, हुण उस कैटागरी के तहत असी आप जी नाल नरेशन बारे गल कर रहे हैं। नरेशन जी एक अजिही तकनीक है जिस दे द्वारा दो व्यक्तियों का जिहड़ा आपसी वार्तालाप है वो हुंदा है, क्योंकि इंग्लिश टॉकिंग दे विच वार्तालाप ही हुंदा है। क्योंकि जो असी एक दूजे नाल वार्तालाप करते हाँ तो ही सानू पता लगता है कि मूरला बंदा जिहड़ा साडे कोल की क्वेश्चन पुट करता है अति असी उसका की आंसर दिंदे हाँ। ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा ये डायरैक्ट स्पीच ते इनडायरैक्ट स्पीच है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला भी आपां गल कर चुके हाँ कि सानू ये ज्ञान पूर्ण रूप च है कि रिपोर्टिंग वर्ब ते रिपोर्टिंग स्पीच नरेशन दे विच आउंदी है। डायरैक्ट दे विच दो चीज़ां ने, एक जिहड़ी स्पीच है वो इनवर्टेड कॉमे दे विच हुंदी है अते रिपोर्टिंग जिहड़ा वर्ब है बाहर है। मैं तुहानूं एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा जिहा सेंटेंस है लिखा हुआ है, कविता सैड टू मी आई शैल गो टू द पिक्चर टूडे। प्यारे विद्यार्थियों, ये गल इस सेंटेंस के अंदर तुसीं वेखो कि कविता रिपोर्टर है। रिपोर्टर का मीनस कविता रिपोर्ट कर रही है, कह रही है आई शैल गो टू पिक्चर टूडे कि जिहड़ी असीं अज जिहड़ी फिल्म देखण जावांगे। प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें रिपोर्टिंग किनू की है, कविता सैड टू मी वो मैनू दस रही है। हुण इत्थे की है, जिहड़ा सैड टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये गल का ध्यान दिओ कि सैड टू है, सैड जिहड़ा हैगा साडा ये सैकंड फॉर्म है। साडी की है ये सैकंड फॉर्म हैगी है, क्योंकि जिहड़ी सैकंड फॉर्म हैगी ये तुहानूं पता होना चाहिए। असीं पहला भी टेंसां दे विच गल कीती है कि जिन्ना सेंटेंसां दे अंदर वर्ब की सैकंड फॉर्म आउंदी है वो सेंटेंस पास्ट टेंस हुंदा है। क्योंकि रिपोर्टिंग जिहड़ा वर्ब है, रिपोर्टर है, वो दस रहा है कि पास्ट की गल कर रहा है। सो जदों रिपोर्टिंग वर्ब साडा पास्ट विच आ जाता है तो जिहड़ा साडा अंदरली जिहड़ी स्पीच है वो प्यारे विद्यार्थियों पास्ट विच बदल जाती है। रिपोर्ट जिहड़ी साडा सबजैक्ट है ये सबजैक्ट चेंज इनटू सबजैक्ट नाल हो जाता है। तो कविता कह रही है कि सैड टू मी आई शैल गो टू पिक्चर टूडे। सो कविता सैड टू चेंज इनटू टोल्ड, सैड टू चेंज इनटू टोल्ड। कविता टोल्ड मी दैट। हुण जिहड़ा आई है, आई लग जाएगा कविता नाल। कविता कौन है? लड़की है। शी, हुण थोड़ा शैल है, शी जिहड़ा इत्थे वुड च बन जाएगा। शी वुड गो टू पिक्चर टूडे मीनस दैट डे। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये विच एक गल का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जिहड़ा साडा रिपोर्टिंग स्पीच है चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। जे रिपोर्टिंग वर्ब साडा प्रेजेंट दे विच है, जे रिपोर्टिंग वर्ब साडा फ्यूचर दे विच है तो साडी स्पीच के अंदर कोई बदलाव नहीं हुंदा, क्योंकि सेम डे की गल कही हुई सेम डे कही जाती है। पर जो दिन बदल जाता है, जो गल पास्ट च हो जाती है तो जिहड़ी स्पीच दी होंदी है वो चेंज हो जाती है। दूसरी गल मैं तुहानूं कुछ दसना चाहना कि इहदे अंदर जिहड़े साडे सबजैक्टिव ने, जिहड़े प्राउंस ने, ये किस प्रकार अदला बदली हुंदी है, किस प्रकार चेंज हुंदे ने। जिवें साडा आई है, आई माई मी माई सैल्फ, आई माई मी वी अवर अस यू यूअर यू ही हिज हिम शी हर दे देयर देम। हुण इंफिनेटिव दे विच चले जाते हैं कि आई माई मी माई सैल्फ वी अवर अस अवर सैल्फ यू यूअर यू यूअर सैल्फ ही हिज हिम हिमसेल्फ शी हर सेल्फ और दे देयर देम सेल्फ। सो इस प्रकार जदों सबजैक्ट नाल ऑब्जैक्ट नाल बदलाव हुंदा है तो यह जिहड़े अपने स्थान जिहड़े ने रिपोर्टिंग वर्ब दे विच अगर
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨ ਮੀਨਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਨ, ਨੋ ਚੇਂਜ ਸਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਈ, ਮਾਈ, ਮੀ, ਵੀ, ਆਵਰ, ਅਸ। Then the first person, I, my, me, we, our, us. Then second person, yours, you. Then the third person, he, she, it, his, him, her, they, them. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਉਹ ਮੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਈ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਲ ਸੇ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਸੇ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਸੇਜ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਕੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ I am in a class, ਕੋਮੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ, ਨੋ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਏ ਕਲਾਸ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ I am 10 years old। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਹੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ 10 years old। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਸੇਜ਼ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਈ ਐਮ ਕਲੈਵਰ ਗਰਲ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਸੇ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦ।
ਦੇ ਸੇਜ਼ ਕੌਮਾ ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਟੈਲ ਏ ਲਾਈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਈ ਮਾਈ ਵੀ, ਵਹੀ ਆਵਰ ਅਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੇਜ਼ ਟੂ me, comma comma शुरू, you have done your homework, comma comma बंद। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੂ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਯੂਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸ਼ੀ ਟੈਲਸ ਮੀ दैट, ये बना देगा आई हैव डन, इतने आ जाएगा माई, ये भी इतने चेंज हो गया, माई होम वर्क। और इस गल तो ध्यान रखो की कह रहे हैं, जेकर रिपोर्टिंग स्पीच विच आए सैकंड पर्सन यू यूअर यूअर्स, ये ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾਲ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਈ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆ ਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਹਰ ਕੋਮਾ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਯੂਅਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਹਿਮ ਕੋਮਾ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਯੂਅਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਦੈਮ, ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਯੂਅਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰੂਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਚ ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਪਸ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਚੇਂਜ ਹੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ SON, ਸਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੋ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਬਜੈਕਟ ਓਬਜੈਕਟ ਤੇ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨੋ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਕੋਮਾ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੀ
does not work hard ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਨੋ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲਾਸ। ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ I am the monitor of my class ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ she says ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ I am very helpful to my parents ਕੋਮੇ ਬੰਦ। he says ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ I am very helpful to my parents ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ they say ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ we are student ਕੋਮੇ ਬੰਦ। they say ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ we are student ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ we say ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ you are a cheat ਕੋਮੇ ਬੰਦ। we say ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ you are a cheat ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ I say ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ you are my best friend ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਿਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਯੂ ਸੇ ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਨੇਬਰਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਨੇਬਰਸ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਯੂ ਆਰ ਏ ਰਿਚ ਮੈਨ ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਸੇ ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪਿਟੀ ਗਰਲਸ ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦੇ ਸੇਜ਼ ਕੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਸਰਵ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਕੋਮੇ ਬੰਦ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਚ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਲ ਸਪੀਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।